We have started with the C tokens. We have started our study with the C tokens. C tokens are the smallest individual units that are used for writing the C program. C program anna ಬರಿಲಿಕ್ಕೆ use ಮಾಡುವಂತ ಅಗದಿ ಸಣ್ಣದಾದಂತ but which is having its own individuality. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟೋಕನ್ಸ್ there are 6 tokens that are being used in C program. Identifiers, keywords, constants, special symbols, operators. So in this way there are 6 tokens which are being used in C programming. Adrolaga pratiyondardu definitions anna nodlikatidvi now. We saw what is keyword, what is identifier, and then constant andre eno, operators, so string, right? So along with that some basic rules for using those. Keywords in a use madlike rule antandre it should be compulsorily written in lower case letters. And then for identifiers only first 32 characters will be considered, and then keywords cannot be used as identifiers, and special symbols cannot be used in the identifier. First letter or first symbol should always be a character or it can be an underscore, and no white space between. In between white space in use madlikke barangilla, right? And next you have is constant. What is a constant? A value that does not change during the program execution. Entire program naga ಯಾವುದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is called as constant. And constant in term has been divided into different types of constants. Constant ne ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. Constant it's fixed which does not change, but ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವು? Is it visible? E side into constants. Okay. So constants have been mainly classified into 2 types. One is numeric constant and another one is character constant. One the numeric constant, ಇನ್ನೊಂದು character constant. Numeric, that means the values which are represented in terms of digits. ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, that is character constant. If at all the value that does not change is in the form of alphabets, which is in the form of alphabets, then they are called as character constant. Numeric ಅಂತಂದ್ರೆ digits ಬರ್ತಾವು, character constants ಅಂತಂದ್ರೆ you will be having the alphabets. You'll be having the alphabets and ಅದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ character constant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. And numeric constant in term has been divided into 2 types. One is integer constant and another one is real constant. What is integer constant and what is real constant?
ಯಾಕೋ ಸಾಗರ್ ಆಗಲೇನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ Okay, so integer constant, which is a type of a numeric constant. Mainly constants in ಎರಡು categorizations ಮಾಡಿವಿ. ಒಂದು numeric constant, ಇನ್ನೊಂದು character constant. Numeric constant in the term, they will be consisting of numbers, digits. ಆ digits ಒಳಗಡೆಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. One of them is integer constant. It is a sequence of 0 to 9. 0 ದಿಂದ 9 ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುವಂತ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. The numbers which are whole in term, which does not have a fractional part, which does not contain a decimal, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು decimal. It has been classified into decimal, octal and hexadecimal. Decimal constant to octal constant. Decimal constant, octal constant and hexadecimal constant ಅಂತ ಹೇಳಿಕಿಂದ ಮತ್ತೊಳ್ಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬೇಸ್ 10 ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಯಾವ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A value, a constant value which is constructed out of only these 10 digits. 0 ದಿಂದ 9 ಈ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. It may be 102, it may be 999, or it may be 903, 328, anything. The number which is constructed with the help of 10 digits, and those 10 digits are from 0 to 9. And along with this, it may be accompanied by a symbol, plus or minus. Sign ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಐದರ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅ ಮೈನಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Both mean the same, right? Plus 399 or just 399. ಎರಡರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇನಾ? Plus 399 is also considered as a positive. If you don't write any sign along with a number, then also it is considered as a positive number. Whereas this is different, it is a negative number. So constant can be accompanied by either plus or minus, or it may not be having anything. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್.
decimal integers that contain digits from 0 to 9 are called as decimal constant. It may be preceded by a positive or negative sign, plus ಅಥವಾ minus sign ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು represent ಮಾಡಬಹುದು. And next you have is octal. ನೀವು ಬೈನರಿ ಕಲಿತ್ರಿ. ಬೈನರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನ್ ಪೆಂಟಾಗೋನ್ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 8. A number which contains 8 digits and those digits are from 0 to 7. 0 ದಿಂದ 7 ತನಕ ಇರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 8, 9 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. A number which is constructed with the help of digits from 0 to 7, only 0 to 7. 0 ದಿಂದ 7 ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆ 8 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಂಬರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I'll write 126. So how will you differentiate whether it is a decimal number or it is a octal number? ಯಾಕೆ 126 ಅನ್ನು ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಒಳಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ 9 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 0 to 9. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟಲ್ ನಾಗೂ 0 to 7 ಬರ್ತಾವ. 126 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಅವೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್? ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ all the octal numbers are being followed by a constant O. Octal ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ O ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. O 126 means it is an octal 126, and without O, if it is 126, then consider it as a decimal 126. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೇಸ್ 8. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೇಸ್ 10. ನೀವು ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನಾಗ ಕಲಿತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಬರೀ ಬೇಸ್ 10 ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಬೇಸ್ 2, ಬೇಸ್ 8, ಬೇಸ್ 16 ಕಲ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ 10 ಡೆಸಿಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಲ್, ಬೈನರಿ, ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ 8, ಬೇಸ್ 10 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 126 ಬೇಸ್ 10 is nothing but 1 into 10 raised to 2 plus 2 into 10 raised to 1 plus 6 into 10 raised to 0. 10 raised to 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100. 1 into 100. 2 into 10 raised to 1 is 10 plus 6 into 10 raised to 0. Anything raised to 0 is 1. 1 into 100, 100. 20 plus 6, 126 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬೇಸ್ 10 ಇದ್ರ ಬೇರೆ, ಬೇಸ್ 8 ಬೇರೆ, ಬೇಸ್ 8, ಬೇಸ್ 16, ಬೇಸ್ 2, ಬೈನರಿ ಬೇಸ್ 2, ಆಕ್ಟಲ್ ಬೇಸ್ 8, ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಸ್ 10 and hexadecimal base 16. Clear? So this is how you are going to represent the octal constant. Octal constant means a value which is constructed using the first 7 digits, that is from 0 to 7 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆಕ್ಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ O. ಆಕ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ O ಬರ್ತೈತಿ. O ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್. And next constant is hexadecimal constant. Hexa, it is 16. You know, hexadecimal means 16. Base 16. But ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುವೆ 0 to 9 ಅದಾವ. 16 ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ 8, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 16 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬರೇ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 9. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರುದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಬರ್ತಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್. You'll get that question or no? If I say the number constructed using 16 digits, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದೀನಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ
Hexadecimal andre ಏನು a number which is constructed using 16 digits but digits ಇರುವೆ 10 ಅದಾವು 0 to 9 ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದಾವ್ರಿ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ yes or no? Yes, ma'am. Do you have that question in your mind or no? Yes, ma'am. ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬ್ನೇ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Okay, so for that reason, to represent the remaining numbers, you are going to use the alphabets. Represent ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ alphabets ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 0 ದಿಂದ 9 okay. Next 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Aita 0 to 15 means it is 16. So using 16 digits and that 16 digit consists of the digits from 0 to 9 and alphabets from A to F. If I write as 1 to E, it is an hexadecimal number. 1 na represent ಮಾಡ್ತೈತಿ 2 na represent ಮಾಡ್ತೈತಿ whereas E represents 14. E represents 14. So in this way, a number or an integer constant which is constructed with the help of digits from 0 to 9 and alphabets from A to F is called as hexadecimal constant. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 126. Okay, this 126 is now can be a decimal or it can be an octal or it can be a hexadecimal. Normal decimal ಗೆ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, octal ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ O ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ 126 hexadecimal ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it will be having in the beginning OX. OX represents it's an hexadecimal number. Okay, 1 2 3 8 3 F ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. Okay, it is an hexadecimal number, it is an hexadecimal number. Okay, but decimal ಅಥವಾ octal ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ digits ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ hexadecimal ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So for that reason what they are doing is octal numbers are represented with the beginning O and hexadecimal numbers with the OX. That represent it is an hexadecimal constant. O is on octal. ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ beginning ಒಳಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ digits ಬಂದಿತ್ತು. From 0 to 9 ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 1 2 3 10 15 digits ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ it is a normal decimal constant. Clear? Numeric constant ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು part that is the integer constant. We have now completed one part from numeric constant, which is an integer constant. Is it clear to everyone? Okay. ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ರಿಯಲ್. So how does the number is constructed? Either numeric constant ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ it will be consisting digits. But how those digits are formed? Whenever you are using a real constant, it means that the number is represented with the help of a decimal point. Whenever you are writing a number, that number will be consisting of a decimal point.
ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗ ನಿಮಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ 128.0 29.8 1.334. These type of values are called as real constants. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ real constants ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Right? A number, a constant or a value which is having a decimal part in it or which is having a fractional part or which is having a decimal point within it, then it is called as a real constant. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ real constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And this real constant has again been divided into two types. One is fractional. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. I hope you all have heard these two words. Fractional form, exponential form ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, they all are in the form of fractional. ಇದನ್ನ fractional part ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, it is called as fractional part, and this may be again accompanied by positive or negative, plus ಅಥವಾ minus symbol ಬರ್ತೈತಿ. Okay, so fractional form or a form in which you are going to have a decimal point followed by again digits. Decimal notation ಆದ್ಮೇಲೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗ, you'll be having some numbers which are called as fractional part. ಇದನ್ನ whole ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ fractional ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And it may be followed by plus or minus sign. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈನ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟ್, then it is again considered as a positive number. Then sometimes when you are going for scientific calculations, ನೀವು scientific calculations ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ accuracy will be very important. You don't want to miss even the 8th or 9th fraction also. 12.00000002. ಆ 000 ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟಂತ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಬರೀ ಹೊತ್ನಾಗ. How many times you are going to put 000 or 1 2 2 2 1 ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರೀತಾರೆ. You write it as 2 into 10 raised to minus 3 or 8 into 10 raised to 8. What does that mean? 8 into 10 raised to 8 ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ 8 zeros ಬರ್ತಾವು. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ವೇ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 parts. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And then you will be having small e or capital E, and then followed that we will be having an exponent. Raised to value ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ exponent ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Mantissa is either a real number expressed in notation or it may be an integer. Decimal number ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ whole number ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. Then exponent raised to ನ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. And then you will be having an e. E ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10⁻², 10⁻², ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 10⁻⁻12. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 80ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್, e⁻² ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಕ್ಷಯ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಅದ ಅಂತನೋ? Yes, ma'am. Used, ma'am. Used. Okay. Okay. So ಇವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. Constant has been divided into two types. One is numeric constant and another one is character constant. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅದ, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್, ಒಂದು ರಿಯಲ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. Character constant has again been divided into two types. One is a single character constant and another one is a string constant. If you remember, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆಗೇನೆ ನಾನು ಟೋಕನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. What is character and what is string? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, what is a string? Ma'am, string is group of words. Group of words alla. Word, ma'am. Vedant, you give example, madam. Whether it is a group of word or it is a single word. Group of word, madam. Vedant. Group of word. What is word? Only one word, madam. Only one word. And character is group B, of madam. characters. Idena? Adu character. What is this? Character or letter. It is character. It's not word. What is this? Group This of is character. It is a word. This is the character. According to your normal English, it is an alphabet or a character, and this is the word. And this is a sentence. Yes or no? ಇದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. And this is called as word and this is called as sentence. Yes? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ? Yes or no? Okay. So, according to C language, this is character and these are group of characters. Ivenu group of characters and string is nothing but it is group of characters that ends with a null character. It ends with a null character. String is group of characters, not words. ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರು ಡಿಜಿಟ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. These are digits 1, 2, 8, 7. These are digits. And when you write this way, 12, it is a number. 12 ಏನು number. It is a number with 2 digits. It is a number which contains 2 digits. ಅದೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವು digits ಆಗ್ತಾವು.
ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ನಂಬರು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡಿಜಿಟ್, ನಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. Okay, so string constant means which contain either the characters or a group of character. Namda first ige naven madevi character constant. Main type of constant is character constant, which has again been divided into different parts. One is a single character constant and another one is string constant. Single character constant means whenever you write a single character, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. Each character will always be represented within a single pair of parentheses. Single quotes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ಕಿ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You are going to consider the ASCII equivalent values. Constant value na represent ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, d ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು, ಆಸ್ಕಿ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ. ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್